바로 이어서 3세트까지 가보도록 하겠습니다. 노트 is the only player in the league with under 2 deaths. 10 minute means on Oasis. His death rate is 1.28. 10 minute, 10 minute. 이거 뭔 뜻입니까? 채팅 도배하지 마시고요. 아무튼 엄청 안 죽었다는 뜻 아닙니까 이게? 그쵸? 10분에 1.28 데스 했다는 거 아니야? 그쵸? 굉장히 생존력이 좋다라고 받아들이면 되는 거죠? Pharah, and you have Verbo playing the Mercy just attached to his hip. All right, so throwback to that first map we saw. 다시 한번 파르시 대결. Intense Pharah face-offs. Oh, it's all right. Luke can get himself back up on there. A lot of damage. Agilities, I think, took a rocket from his blind. Oh. 2 in a row from Dream Casper, pressuring Agilities down, forcing him out of position as well. Notice that now Casper's standing in between Agilities and the rest of the map. 저거 옆으로 전면하고 도망가는 거 충격탄 맞고 바깥으로 떨어져라 하는 건데. Because this comp is built for the Valiant to just take advantage of Gamsu if he's being over aggressive, right? You have that hook that can come in from Roadhog. 앞쪽에서 자리 잡기 포커싱을 하려고 했습니다만은 로스앤젤레스 발리언트가 준비해온 전략도 탱커 녹이기죠. 그래서 오히려 노트 선수부터 빠르게 자르고 시작을 했었고, 근데 분명 자르고 시작해서 이득을 봤다라고 생각했는데 드림 캐지퍼가 힐러로 자르고 바깥에 앞쪽에 있었던 페이트 선수를 스트라이커가 잘라내면서 갑자기 균형이 바뀌었어. 분명 LA 발리언트가 초반에 노트 잘라내고 이득을 받는가 했더니 들어가봤습니다만 노트도 메카 파괴됐어요. 초월 쓰면서 받아쳤죠. 이 조합을 이제 뉴욕 엑셀시어가 사용을 하고 나서 또 많이 핫해진 그런 조합이죠. 쟁탈전에서 앞라인 탱커들을 좀 많이 노리면서 플레이하는 그런 전략인데, 이게 오히려 대치하는 전략에서 되게 취약한 경우가 많아. 방벽이 있는 게 아니기 때문에 대치하기 좋은 조합은 아니거든요. Alex getting closer to Valkyrie, but both players providing through no Verbo doesn't fall. Should get a Valkyrie in this next fight. Soon there, just gets a reminder that Casper is playing up high. Oh, he's taking 2 rockets there. 포킹에 그냥 잡혔고 카리브 펄스 던졌습니다만 크리를 못 봤어요. Striker found envy with his pulse bomb because he was actually able to be more aggressive and ensure that he stuck it. Soon just kind of got set back. 이것도 순선수 화면만 일단 나왔는데 다시 한번 돌려보죠. 자, 여기서 포킹하는 과정에서 카리브가 죽었죠. 지금 포킹을 여기다 쐈거든? 드림 캐지퍼가. 그러니까 뒤쪽에 카리브가 있었나봐. 그러니까 카리브가 잡혔고요. 역행 빠졌고, 역행 빠졌기 때문에 역행 빠지고, 지금 보면은 이 전멸 횟수도 한 번 헬프하기가 쉽지 않은 상황이고, 그래서 역행 빠지자마자 그 카리브 죽자마자 바로 노트가 달려드는 그 장면이고요. 펄스 던졌지만 이득 못 받고 감수를 페이트가 여기서 자르긴 자릅니다. 근데 살려냈죠. 살려내고 나오는 NB 선수를, 스트라이커가 여기 있는 NB 선수를 부착. 그래도 감수 감수 노트, 여기는 NB밖에 없는 상황이죠. 아, 페이트. 그래서 페이트 선수도 파괴되고, 메카 리필도 안 됐고요. Verbo actually kind of snuck in, and he was sitting right on top of Envy's body there, and Note realized it right away, chased him in, prevented potentially, like, I know, rezzing your Roadhog and your Diva, having them stall it out for a little bit longer, where the Valiant could have gained some more ultimate percentage. The Valiant will have a Rocket Barrage, and they'll have their Valkyrie, that huge Mercy ultimate right now, obviously playing on the previous patch with stage 1 out on that before we get to the live. 끌어갔습니다만 충격탄으로 뒤쪽으로 또 밀어놨었기 때문에 어느 정도. 그러나 이 어질리티는 이거는 너무 아쉬운 판단이었어. 좀 과감하게 쓴 거긴 한데 여기서 게임이 폭발해버리죠. 여기서. Dream Casper makes a big play there, but it's really Note. Note is actually sitting under Agilities when he's using the Rocket Barrage in the sky. 그러니까 앞에 붙어 있었기 때문에 과감하게 포화를 으악 하고 죽여버리겠어 하고 쓴 건데,
너무 침착했죠. 드림캐치퍼 맞지도 않았었고 드림캐치퍼가 완전히 여기서 캐리를 해버렸죠. 에어샷까지 맞춰버렸고 페이트 뒤쪽에 혼자, 그러니까 지금은 오히려 앞뒤에서 덮치겠다라는 생각으로 페이트 선수가 뒤쪽을 통해서 돌아서 들어온 건데 오히려 페이트 선수가 바로 포커싱을 당하고 그 펄스 부착이 되면서 녹아버렸어. 그래서 NB 선수와 순이 지금 뭔가 케어 플레이를 하기도 힘들었죠. 거기다가 감수 선수가 여기다가 방벽까지 깔아놨었고요. Striker takes out Fade at the beginning. It's going to allow time for Neko to get closer to Transcendence. Kellex builds up another Valkyrie as Boston will take the lead now in terms of percentage. Still collecting myself here for just a moment. I mean, the fact that Agility is so aggressive, but as soon as you get barrage, man, you're suspended in midair. Your rockets aren't going to necessarily hit your target, and Casper was protected by his teammate. I mean, these guys don't even know. It's not just even knowing how to dive, but also how to back each other up and actually peel for. 점점 땅 따먹게 하려고 앞쪽으로 슬금슬금 들어오곤 있었습니다만 순 선수가 지금 역행이 빠졌죠. 뒤쪽으로 뺄 수밖에 없는 거고. 오, 이번엔 어질리티가 발키리 쓰고 탱커 포커싱 하다가 자폭 위쪽으로. And Kellex brings Casper back for the second time. This time he gets to hang around a little bit longer. The Valiant are on the capture, and then Casper dies. By the way, he dies 3 times in that fight. 난장판이긴 하다. Twice to Agilities, once to Soon. 포커싱. 진짜 포커싱하는 거 봐. 못 들어왔어. 거점에. 자, 매너 세팅해 주시고 여러분들. 거점 쪽에 하늘에 있으면서 제대로 들어오지를 못했었고 뭐 3인칭으로 나온 게 아니기 때문에 조금은 아쉽기는 한데 확실히 좀 탱커 포커싱 오더를 많이 하는 것 같아요. 보선 업라이징 입장에서는 계속해서 탱커 포커싱 얘기를 하면서 지금도 페이트 선수가 날아가는 거 스킬 빠지는 것만 보면은 그냥 달려들어서 잡아내는 솜씨가 역시나 일품이죠. 계속해서 We had something different, you know, something that really he's very supportive as well in a lot of ways. He stays alive crucially. 이게 전략 전술적인 요소가 딱 보이는 그런 경기를 딱 가져와야 여러분들한테 최신 기술 쓰면서 보여드릴 수 있을 텐데 이게 완전 난전 포커싱 위주로 하니까 생각보다 저기가 없네. 거점 못 밟았어요. 이거는 확실히 아직까지는 뭔가 로드호그와 이 디바가 좀 적응이 덜 됐다라고도 볼 수가 있고 계속해서 탱커 포커싱하는 거 알다 보니까 이게 잘 못 들어갔어. 거점을 밟으면서 뭔가 비비는 과정에서 탱커를 녹였어야 되는데 상대방 로스앤젤레스 발리언트가 어쨌든 탱커들이 안 들어온다는 걸 알고 있는 거야. 대치하는 과정에서 우리는 받아칠 수가 없거든. 조합 자체가 상대방이 들어오는 걸 받아쳐야 되는데 그게 안 되다 보니까 못 들어가고 있다가 그냥 하다가 거점 뺏기고 오히려 한번 들어가려다 포커싱 나에서 잡혔죠. 그리고 순까지 없었으니까. 그래서 조합을 또 바꿨죠. 발리언트가 궁게이지가 없어요. Projectile and hit scan heroes under the belt to just bang them out whenever they need to. Yeah, it used to be I only play hit scan or I only play projectile. I feel like now it was only a thing because people agreed that it was a thing. Everyone's like, yeah, look, it's one or the other, right? It's like, well, why can't both? See Dreamcaster up top with the Deadeye. He's gonna get jumped. 이거 봤어? 전 이거 보면서 깜짝 놀랐습니다. 이 장면 보면서. Pretty fast. It'll be the Valkyrie that comes out from Kellex. Just trying to keep everybody up. Flashbang there. 자, 다시 한번 보도록 할게요. 자, 여기서 드림캐치퍼 선수가 딜을 합니다. 그러면 페이트 선수 눈이 마주쳤죠? 눈이 마주치면 보통 뛰어요. 그래서 눈 마주치면 도망가는 선수들 굉장히 많이 있습니다. 그래서 여기서 이 드림캐치퍼 선수가 쏘다가 점프를 뛰고 이 드림캐치퍼 선수가 왼쪽 밑으로 도망갑니다. 그 도망간 이후를 보시면은 자, 뛰죠? 빠졌죠?
올라갑니다. 바로 감수 노트가 뒤쪽으로 팍 뛰어서 이 앞쪽에 있는 탱커들을 포커싱. 네코 선수가 물론 체력이 좀 빠져요. 그래서 켈렉 선수가 발키리를 쓰면서 채워줍니다. 엄청나게 빠른 스피드로 이게 한 합에 바로 이루어진 거야. 드림 캐지퍼가 뒤쪽으로 뛰어내림과 동시에 노트 감수가 유인해서 확 뛰어들어가지고 물어주는 거죠. 탱커들. 그래서 결국 네코가 살아요. 살았죠. 지금 이게 힐이 들어가고 있는 거야. 발키리 힐이 지금 들어가고 체인 힐이 들어가고 있어요. 그래서 들어갔던 이제 페이트 NB 어저데이트가 빨려 들어갔어. 그러다가 펄스 맞고 페이트가 잡혔고 떨어지는 거 순 선수가 드림 캐지퍼가 보고 정확하게 이걸 만들어냈던 그분의 이름 다시 한번 외쳐봅니다. 종각샷 쳐주면서 정리. 그러니까 기본적으로 준비해온 전략 자체가 상대방 끌어들여서 앞라인 잡아먹기야. 그런 걸 완벽하게 준비하고 있는 거죠. 깜짝 놀라서 저는 이거 보면서 와! 이 소리가 절로 나오더라고요. 노트가 진짜 대박이다 라는 생각을 했어. For the Valiant, Verbo needs to be careful not to get caught with this Deadeye as he's flying through the sky. And man, we've got a big 발리언트는 말렸지. 쟁탈전의 특성상 어쨌든 첫 번째 싸움 지면은 말릴 수밖에 없어가지고 첫 번째 싸움 지고 조합 바꾸면서 또 한 번 말렸고 뛰어들었는데 그조차도 지금 잡아먹혀가지고 큰일 났죠. 다시 한번 2층으로 뛰어들고 네코가 케어하러 올라갔죠. 초월 안에 하지만 부착. 스트라이커도 같이 흔들었어. 용검이 류진 했는데 섬광 맞은 것처럼 들리는 사운드가 잠깐 들렸습니다. 지금은 잘 물고 들어갔죠. 어쨌든 상대방이 2층에 있는 대상들을 떨궈냈고 이번 타이밍에는 보스턴이 그렇게 기계적인 합자차는 아니었어. 노트 선수가 올라가긴 했습니다만 한 타이밍 좀 늦게 올라갔었고 내려온 상황에서 초월 안으로 드림 캐지퍼가 살았다면 얘기가 달라졌을 텐데 드림 캐지퍼가 초월 안에서 펄스를 부착당해서 죽어버렸기 때문에 그 점에서 차이가 더 날 수밖에 없었죠. 그 네코 선수가 전 타이밍 그렇죠 맞죠. Deadeye, I feel like, is a difficult ultimate to use, especially when you have the dive that comes in for the side of the Valiant. That's like, where do you kind of position yourself where you can make a big play? Soon struggled this round. 성공 던지고 나오는 거 봐. 참 먹었어. 이거 안 먹었으면 죽을 뻔했는데 잘 먹었죠 노트. 페이트 원시 분노 빠졌고. 포커싱. 근데 오히려 보스턴도 똑같이 포커싱을 하고 있었는데 여기서 벌보가 잘렸다는 게 굉장히 큰 타격. 켈레스는 발키리 썼습니다만 카리브는 초월을 쓰고 지금 벌보를 살린 게 아니기 때문에 인원수가 부족한 싸움이고요. 또 뺏기죠. 뺏기면 끝납니다. 무서워. 맥클이 무섭거든. 맥클이 무서워서 갈 수가 없어. 그 와중에 거점초 포커싱 하나씩 정리. 그러니까 완벽하게 본인들의 스타일을 고수했다라고 볼 수가 있었어. 서로 간에 똑같은 돌진 조합이야. 서로 간에 똑같은 돌진 조합 쓰고 그 발리언트는 어쨌든 2번 패배를 하면서 상대방이 앞라인만 노리는구나. 우리 앞라인만 노리는구나 알기 때문에 순 선수가 이 이후부터 잘 안 돌고 같이 앞라인 포커싱 해준다든지 아니면은 방금처럼 로드호그 디바 들고 나와서 그냥 앞라인 노리는 플레이를 한다. 하지만 발리언트 입장에서는 뭔가 이 로드호그와 디바 플레이가 익숙하지 않은 것처럼 보였어. 물론 NB 선수가 호그를 잘하는데 페이트 선수의 디바는 뭔가 윈스턴만큼의 좋은 기량을 보여주지는 못했던 것 같고 합이 잘 안 맞아. 그래가지고 이런 장면들 때문인지 바로 교체를 하면서 스노우볼이 물론 굴러갔습니다만은 똑같이 그래서 잘하는 거 하죠. 뒷라인 포커싱 하자 하고 한 번에 우리가 자랑하는 포커싱 우악 했는데 상대방의 앞라인 녹이는 포커싱이 더 매서웠어. 그래서 오히려 그 앞라인이 무너지면서 포커싱이 잘 안 됐었고 그러다 보니까 순 선수가 계속 뒤로 돌고 뭐 이런 플레이들을 해주려고 합니다만 순 선수가 그냥 잘리고 뭐 이런 장면들이 나오면서 발리언트가 많이 무너졌죠. 저는 이 장면을 보면서 그럴 수 있다고 생각했어요. 어질리티 입장에서 짜증 나잖아요. 바로 붙었으니까 딱 맨 처음에 부스터 치고 올라왔을 때 이렇게 멀지 않았어. 바로 옆에 있었거든. 그러니까 한 대 딱 맞추고 바로 죽여야지 하고 딱 썼는데 생각보다 거리가 벌어진 거야. 그래서 이것이
then goes on. 안 맞아 한 대도. 침착하게 드림 캐스퍼가 아래로 내려가면서 2대 맞춰주고. Astonishing. Dream Casper just going ham. Both of these teams are going to be 5 wins and 3 losses after this game. What a matchup. One more map. Let's hope it's half as explosive. 기본적인 포커싱 차이가 좀 난 것 같아요. 제가 보기에는 확실하게 노려서 하는 포커싱 자체가 뛰어났어. 그리고 이 스트라이커 선수가 순보다 딜로스가 더 없었어. 계속해서 본대 쪽에 합류하면서 노려주는 거 한 번에 포커싱 하는 플레이가 많아서 순 선수는 반면에 좀 돌아다니는 플레이가 생각보다 많았고